قدرت کے باوجود چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عظیم المثال ہے۔ سامعین اکرام، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کرم ہے کہ عورتوں کے حقوق قائم کیے، عورت کی شخصیت کو ابھارا، اس کی مالی حالت کو مستحکم کیا، اس کے اصول وضع کیے، اسے وراثت میں حصہ دار بنایا، اور یہ جرات مندانہ اقدام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ تھا کہ حسینہ نے عرب دوشیزگان مکہ کی بجائے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح فرما کر اس حقیقت پر مہر ثبت کر دی کہ بیوہ کو بھی زندگی کی مسرتوں سے ہمکنار ہونے کا حق حاصل ہے۔ سامعین اکرام، انسان کو ہر دور میں جو مسائل درپیش رہے ہیں ان میں سے ایک غربت و بے روزگاری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کا جو نظام پیش کیا وہ اتنا جامع ہے کہ اگر اس کو صحیح طور پر عمل میں لایا جائے تو غربت کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ بیماری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بیماری اللہ نے نازل نہیں کی جس کا علاج بھی نہ بھیجا ہو۔ ایک اہم مسئلہ نشہ خوری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامی اہم کے لاتعداد پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت ایک انسانیت کے اصل نجات دہندہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت ایک داعی اور انسانیت کے سچے خادم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مثالی نمونہ بنا کر بھیجا اور انسانوں کو ہدایت دی کہ تمام شعبے ہے زندگی یعنی عبادت و معاملات، معاشرت و اقتصاد، عادات و اخلاق، انسانی تعلقات اور بین الاقوامی روابط میں اپنے آپ کو بنائے اور دوسروں کو بنانے کی کوشش کرے۔ کامیابی ہمارے قدم میں گی۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن انس محمد ناصر ہے؟ ہاتھ اٹھا دو بیٹا، دور سے خالی سے ہاتھ اٹھا دو۔ ہاں، آ جاؤ آ جاؤ، ہاتھ اٹھا دو، مجھ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ ہو۔ ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ نہار سر سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ نہار سر اسٹیج پہ آئیں۔ جج صاحبان نوٹ کریں، سیریل نمبر 3 انصاری مریم محمد اکبر، سیرت رسول کی انتظامی اہمیت۔ جناب صدر، اہل میزان اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی اس بزم میں میرا موضوع ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت۔ جب ظلمت کے کالے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے، انسانیت معدوم تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری عام تھی، لڑکی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا، بیواؤں کو پھٹکارا جاتا تھا، امانت میں خیانت کی جاتی تھی، شراب نوشی عام تھی، بڑوں کی عزت تھی نہ چھوٹوں کا لحاظ۔ ایسے اندھیرے میں 12 ربیع اول کو آسمان دنیا روئے زمین پر لباس سے بشیر بن کر ایک نور آیا، جن کے آنے سے خاکدان گیتی کے ازائے چمن میں بہار آئی، قلبرو کی توانائیوں کا چشمہ پھوٹا، فلان کے افق سے خورشید اور رسالت کی وہ کرن چمکی جس کی روشنی سے گیتی کے سرے سرے پر سیر کا اجالا پھیل گیا۔ سلام و سروے مقدس پر جس نے دنیا میں مسلم قوم کو وجود بخشا اور اسے خاک کی پستیوں سے اٹھا کر عظمتوں کے اوج سریا پر پہنچا دیا۔ سامعین اکرام، اگر ہم امت سے محبت کا ذکر کریں تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی۔ اپنی امت کی نجات و مغفرت اور امت کی بھلائی کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی، رات رات بھر جاگ کر عبادت میں مشغول رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار خداوندی میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گیرا آوازاری فرماتے، یہاں تک کہ پاہ مبارک میں ورم آ جاتا۔ سامعین اکرام، سرکار کائنات دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ گھر کے باہر دشمن ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، قربان جائے میرے آقا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر لوگوں کی امانتی کی واپسی کا انتظام فرماتے ہیں۔ یہ امانتیں لوگوں نے خود اہل مکہ رکھوائے گئے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہماری امانت کسی کے پاس محفوظ رہ سکتی ہے تو صرف آمینہ کے لال کے پاس۔ عقل و تاریخ اور اس واقعے سے حیران ہے، دشمنان سلام اسلام دشمنی کے باوجود سرکار کائنات کو صادق و آمین کہتے اور مانتے بھی تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کریمانی تھے، جن نے رہزر کو رہبر، ظالم کو عادل، خائن کو عامل اور جاہل کو عارف بنایا، گویا انسان کو انسانی بنایا، خدا کی رضامندی و آخرت کی
कामयाबी और कामरानी का एक ही जरिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना हयात और मुशअल राह बनाया जाए। मैं अपनी तकरीर ये शेर पढ़ के खत्म करती हूँ। दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज है साया भी ना मिला। खुदाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंसारी फातिमा नियाज अहमद है? हाथ उठाओ। जिस बच्चे का नाम लूंगा अगर मौजूद है तो हाथ उठाओ। है? हाथ उठाना इसे। हाँ शाबाश, बैठ जा। जब साहिबान नोट करें, अभी माइक पर थी अंसारी मरियम, अब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं मोमिन अनस मोहम्मद नासिर। जब साहिबान नोट करें, मोमिन अनस सीरियल नंबर 4। रुक जा बेटा। वालेकुम सलाम। अबू बकर चचा स्टेज पे तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सीरियल नंबर 4 मोमिन अनस मोहम्मद नासिर इस्लाम मसावात का दर्स देता है। अस्सलामु अलैकुम। बुनियाद है मसावात, बुनियाद के दार में जलवा बहार है मसावात, शख्सियत का सरताज है। इखलाक के हवालों से सरवर कायनात सरताज अंबिया है। देखो दीदा बिना से मुक्तदी फिरौन गर्क नील हो गया। शिद्दत अपने खुद साख्ता जन्नत के नजारे से महरूम हो गया। हर गुर का गुरूर मलिया मेट हो गया। कैसा रोग अट्टा के महलात मिट्टी में मिल गए। मगर जाविदान है इस्लाम और पानी, इस्लाम का दर्श मसावात। मगर अफसोस सद अफसोस ऐ कौम मुस्लिम, तुम किस गली में छोड़ाए गौरे मसावात। मसलियत के संदूक में बंद कर दिया शमशेर मसावात। मैं शेर पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख, गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख। एक तश्ने लब को धूप में पानी पिला के देख। निकलेंगे घर से खुशबू के काफले, निकलेंगे घर से खुशबू के काफले। आंगन में एक गुलाब का पौधा लगा के देख। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन मुस्कान शहबाज है? हाथ उठाओ। हाँ आगे आओ बेटा। निसार सर के पास जो बच्चे बैठे हैं उनसे गुजारिश है हट जाए, निसार सर को डिस्टर्ब हो रहा है। मुस्कान मरियम बेटा थोड़ा साइड में हो जाओ, सर को डिस्टर्ब हो रहा है। आप हट जाइए, आप बात करती हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है। जज साहिबान नोट करें, माइक पर अंसारी फातिमा नियाज अहमद सीरियल नंबर 5, सीरियल नंबर 5 अंसारी फातिमा। सीरत रसूल की इंतजामी अहमियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसके मुताल्लिक कुछ गोशे गुजार करने से कबल आइए दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मिल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस बाबरकत व बासआदत नूर व निखत से मामूर महफिल, जहां हर तरफ रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है और रहमत खुदावंदी साया फगन है। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामी अहमियत। दीन के मुकद्दस शहजादों, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि हर चीज अपनी सीरत से जानी जाती है। जैसे सूरज अपनी गर्मी और रोशनी से, चांद अपनी ज़िया नूरानी से, तारे अपनी ज़िया तबस्सुमी से, शबनम अपनी नसीम आब हवा से, खेत अपनी कसरत फल से, इसी तरह इंसान अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सीरत, अपने खुशगो से दुर्र इम्तियाज होते हैं। सीरत रसूल का जायजा लिया जाए तो एक खातून मक्का के बाहर खड़ी दूर जाने का कसद कर रही थी। मुस्तफा जाने रहमत का गुजर उस रास्ते से हुआ। आपने फरमाया, बड़ी बी, क्या मैं आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दूं? बड़ी बी ने कहा, हाँ, तुम मुझे मेरी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दो। आपने बड़ी बी का सामान उठाया और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। जब आप तशरीफ ले जाने लगे तो बड़ी बी ने कहा, मेरी नसीहत सुन लो। मक्के में एक आदमी रहता है जिसका नाम
صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کذاب ہے معاذ اللہ، اس کے چکر میں، اس کے مکر و فریب میں نہ آنا معاذ اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں بڑی بھی وہ محمد میں ہی ہوں، اتنا سننا تھا کہ بڑی بھی پکار اٹھتی ہے اگر تم محمد ہو تو ساری دنیا جھوٹی ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو۔ سنو، ہم رسول اعظم کی شہدائی ہے، اخلاق رسول اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم مغرب و ایشیا کی تہذیب اور ثقافت کی ہرس کے پتلے اور اسے مغلوب ہونے والے نہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، اب ہم کسی کے رنگ میں رنگنے والے نہیں، کیونکہ گنبد خضرا کا رنگ اور تعلیم مصطفیٰ ہی ہمارا گوہر عظیم ہے۔ آج ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت کو اپنانا ہوگا، کامیابی ہماری قدم چومے گی، سیرت مصطفیٰ پہ چل کر ہی دنیا اور آخرت کی دولت سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو افطار وہ کردار، تو سابق وہ سیارہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن اقرا فیاض احمد ہے، ہاتھ اٹھاؤ، آ جاؤ، ہاں آ جاؤ بیٹا اوپر، جب بولیں گے جب پڑھنا، کھڑے ہو جب بولیں گے جب پڑھنا، کھڑے ہو جب بولیں گے جب پڑھنا، ایسے نہیں ایسے صحیح، ایسے صحیح، تھوڑا کراس کھڑے رہو بیٹا، ہاں ایسے ایسے، شاباش۔ جج صاحبان نوٹ کریں، سیریل نمبر 6 مومن مسکان شہباز اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، سیریل نمبر 6۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں مساوات کا درس۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، سماعت فرمائیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ صرف علامہ اقبال کی شاعری نہیں بلکہ اسلامی مساوات کی ترجمانی ہے۔ مجھے حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو اسلامی مساوات کی منہ بولتی تصویر ہے۔ عزیز گرامی، یہ غور سماعت فرمائیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ان کے سپاہیوں کو ایک عیسائی بادشاہ دعوت دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دعوت قبول ہے، مگر ایک شرط پر۔ عیسائی بادشاہ پوچھتا ہے میری دعوت قبول کرنے کے لیے آپ کی کیا شرط ہے، بتائیے، شرط ضرور قبول کی جائے گی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ جو کھانا میرے لیے بنوایا جائے وہی کھانا میرے سپاہیوں کے لیے بھی بنوایا جائے۔ عیسائی بادشاہ یہ شرط سن کر بہت حیرت کرتا ہے۔ اس کی حیرت کو عام محسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس مساویانہ سلوک کی وجہ سے میرے سپاہی میرے وفادار جانثار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود اس پر ظلم کرنا ہے اور نہ اس سے رسوا کرنا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا۔ جو مسلمان کی تکلیف و مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ عزیز گرامی، وقت اس سے زیادہ کچھ کہنے سننے کی اجازت نہیں دیتا، اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ عدل و انصاف بھی مساوات کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں عدل و انصاف کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ حقوق کی ادائیگی بھی اسلامی مساوات کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سیکھیں، اس پر عمل
नवाज अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह सुभान। के प्यारे दीवानों, इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कितना महबूब दिन है। परवरदिगार आलम जिंदगी की आखिरी सांस तक इस मुकद्दस दिन पर मुहाफिजत व इस्तिकामत का हुक्म फरमाता है, इसलिए कि तकवा और इस्लाम पर कायम रहना ही दोनों जहां में कामयाबी की जमानत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आयत करीमा से मालूम हुआ कि खौफ खुदा का मुतालबा सिर्फ हमसे ही नहीं किया गया, बल्कि आम अहले किताब को खशियत रब्बानी की दावत दी जा रही है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात पसंद है कि बंदा सिर्फ इससे डरे, इसलिए कि अल्लाह से डरने से इज्जत जाती नहीं, बल्कि इज्जत व वक़ार में इजाफा होता है। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके दिल से हर चीज का खौफ निकाल देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि लोगों ने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपकी उम्मत का कोई बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो शख्स बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा जो अपने गुनाहों को याद करके रोए, जो अपने गुनाहों को याद करके रोए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक दो कतरों से ज्यादा कोई कतरा अजीज नहीं। एक आंसू का वो कतरा जो खौफ इलाही से निकला हो, दूसरा खून का वो कतरा जो खुदा की राह में बहाया जाए। लेकिन अफसोस कि आज हम दुनिया और दुनिया वालों से डरते हैं। यकीनन हम दुनिया में किसी ताकतवर के सामने खड़े रहने से डरते हैं और खौफज़दा होते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी ताकतवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इज्जत व जिल्लत का मालिक है। इसके सामने खड़े होने से अगर कोई डरा और जो जवाबदेही के तसव्वुर से खौफज़दा हुआ और गुनाहों से रुक गया, और तो सिर्फ खुश ही नहीं होगा, बल्कि अल्लाह अपने करम से उस बंदे को जन्नत भी अता फरमाएगा। अल्लाह ऐसे करम की नज़र फरमाए कि हम किसी से डरे और दिल को इसकी खशियत से लबरेज करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंसारी हामिद रजा अब्दुल लतीफ हैं? हाथ उठा दो बेटा, आ जाओ इधर। थोड़ा जज हजरात को भी सांस लेने का मौका मिलना चाहिए ना। आइए आप ऐसे आइए ऊपर। जज साहिबान नोट करें, सीरियल नंबर 8, मोमिन जोफा मोहम्मद फारूक, ला इकराहा फिद्दीन का कुरानी फलसफा। जनाबे सर, जज साहिबान और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है ला इकराहा फिद्दीन का कुरानी फलसफा। सामईन इकराम, है कौले खुदा है कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा है कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन में किसी किस्म का जबर नहीं, दीन के मामले में किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इस्लाम तो दीन फितरत है और अल्लाह जिसको हिदायत दे वही ईमान लाएगा। इसी बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस्लामी लश्कर को रवाना करते तो फरमाते, खबरदार किसी बूढ़े, किसी बच्चे और औरत पर हाथ ना उठाना, किसी निहत्थे और बेगुनाह का खून मत बहाना, सिर्फ उनका ही मुकाबला करना जो तुम्हारे मुकाबला है। सामईन इकराम, कुरान जिंदगी का पूरा उसूल है जिसके अहकाम पर अमल करके अपने आप को बुलंद किया जा सकता है। याद रखिए, नबी का उसवाए हसना हमें ये दर्द देता है, नबी का उसवाए हसना हमें ये दर्द देता है कि तेरी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। खुदा हाफिज।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन आमिना इमरान अहमद है, हाथ उठाओ। शाबाश, रुक जा बेटा, जब बोलेंगे जब पढ़ना। आमिना हॉट सीट पे बैठ जाए। जाओ। जज साहिबा नोट करें, सीरियल नंबर 9 अंसारी हामिद रजा अब्दुल लतीफ, इस्लाम मसावात का दर्ज देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक मर्तबा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया निछावर करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसका तर्जुमा ये है कि ऐ लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। इस्लाम एक मुकम्मल निजाम जिंदगी और एक दस्तूर हयात है। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो जिंदगी के हर गोशे में इंसान की रहनुमाई करता है, बचपन से लेकर जवानी तक।